ડીસીજીઆઈ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે, સીધા જ જઈશું. अपना स्टेटमेंट देंगे. Good morning. The Subject Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech, as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. The firm submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs. Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, Subject Expert Committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs. Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species, such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster, and also conducted challenge studies on non-human primates, rhesus macaques, and hamsters. All this data has been shared by the firm with CDSCO. Phase 1 and Phase 2 clinical trials were conducted in approximately 800 subjects, and results have demonstrated that the vaccine is safe and provides a robust immune response. The Phase 3 efficacy trial was initiated in India in 25,800 volunteers, and till date, approximately 22,500 participants have been vaccinated across the country, and the vaccine has been found to be safe as per the data available till date. The Subject Expert Committee has reviewed the data on safety and immunogenicity of the vaccine and recommended for grant of permission for restricted use in emergency situation in public interest as an abundant precaution in clinical trial mode to have more options for vaccinations, especially in case of infection by mutant strain. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. The Cadila Healthcare Limited has developed a novel coronavirus 2019 nCoV vaccine using
DNA platform. The firm initiated phase 1/phase 2 clinical trial in India in more than 1,000 participants, which is ongoing. The interim data suggests that the vaccine is safe and immunogenic with 3 doses when administered intradermally. Accordingly, firm has sought permission to conduct further phase 3 clinical trial in 26,000 Indian participants, which has been recommended by subject expert committee. Messrs. Serum and Messrs. Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs. Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs. Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. Thank you. Thank you very much, sir. Friends, please just listen. This statement is being circulated to you. It is also getting uploaded on the PIB website. So please use it. Thank you very much. Statement is over. ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ થઈ. આપે સાંભળ્યું તે પ્રમાણે ડીસીજીઆઈએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. ભારતમાં કોરોનાની રસીના ઉપયોગની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બંને રસીની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ચાલુ જ રહેશે. 2 વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી. ઝી 24 કલાક પર આ સૌથી મોટી ખબર. અત્યાર સુધી કોરોના વાયરસની આ જંગમાં આ સૌથી મોટી ખુશખબરી સામે આવી છે. ડીસીજીઆઈએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. ભારતમાં કોરોનાની રસીના ઉપયોગને મંજૂરી મળી ચૂકી છે. તમામ લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા. અનેક સવાલો હતા, પરંતુ હવે આ તમામ સવાલોના જવાબ ભારતમાં કોરોનાની રસીના ઉપયોગની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. 2 વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી છે. ડીસીજીઆઈએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ઝાયડસની રસીને વધુ એક ફેઝ પછી મળશે મંજૂરી. આ સૌથી મોટી ખબર. ઝી 24 કલાક પર સૌથી મહત્વની ખબર. કોવેક્સિન અને કોવિશિલ્ડને આપવામાં આવી છે મંજૂરી. જો કે ઝાયડસની રસીને હજુ મંજૂરી આપવાની બાકી છે. ભારતમાં કોરોનાની રસીને ઉપયોગની મંજૂરી હાલ આપી દેવામાં આવી છે. ડીસીજીઆઈએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. ભારતમાં કોરોનાની રસીના ઇમરજન્સી ઉપયોગની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. તમામ લોકો માટે આ સૌથી મહત્વની ખબર. 2021ના નવા વર્ષમાં ભારતને આ ભેટ મળી છે. બંને રસીની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ચાલુ જ રહેશે, પરંતુ હાલ ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ઝાયડસની રસીને વધુ એક ફેઝ પછી મંજૂરી મળશે. ઝી 24 કલાક પર આ સૌથી મહત્વની ખબર. જો કે ગઈકાલે જ હર્ષવર્ધને જણાવ્યું હતું, ઝી 24 કલાકના સવાલનો જવાબ આપ્યો હતો કે તમામ ભારતીયને ફ્રીમાં રસી મળશે. ભારતમાં કોરોનાની રસીને હવે મંજૂરી મળી ચૂકી છે, ત્યારે તમામ ભારતીય સુધી હવે ફ્રીમાં રસી પણ પહોંચશે. જો કે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ દ્વારા પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે બને એટલો તમામ ખર્ચ રાજ્ય સરકાર ઉઠાવશે અને ઘર ઘર સુધી આ રસી પહોંચશે. ઝાયડસની રસીને વધુ એક ફેઝ પછી મંજૂરી મળી શકે છે. ઝી 24 કલાક પર આ તમામ મહત્વની ખબર. કોરોના વાયરસની જે લડત અત્યાર સુધી આપણે લડ્યા, તમામ નિયમોના પાલન પણ કર્યા, પરંતુ હવે એક મહત્વની ખબર, ખુશખબરી સામે આવી છે. ઝી 24 કલાક પર આ સૌથી મોટી ખબર. ડીસીજીઆઈએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2 વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી ચૂકી છે. જો કે ગુજરાતમાં તો ડ્રાય રન પણ કરવામાં આવ્યા. તમામ તૈયારીઓ પણ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. સંવાદદાતા બ્રિજેશ ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. બ્રિજેશ, સૌથી મહત્વની ખબર, આ ખુશખબરી. ભારત માટે 2 વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે ડીસીજીઆઈએ મંજૂરી આપી દીધી છે. બિલકુલ, જે વાત કરવામાં આવે તો બંને વેક્સિન જેને સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીએ જે ભલામણો કરી હતી તેને સત્તાવાર રીતે મંજૂરી અપાઈ ચૂકી છે. કોવિશિલ્ડ અને કોવેક્સિન બંનેને આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કોવિશિલ્ડની વાત કરીએ
તો કોવિશિલ્ડનું જે સફળતાનો રેશિયો છે 70%થી વધુ સફળતાનો રેશિયો છે. DCGI દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી તેની અંદર એવું સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે જે રિપોર્ટ્સ છે તે રિપોર્ટ્સના આધારે કોવિશિલ્ડ જે વેક્સિન છે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની તેમાં 70%થી વધુ રેશિયો રહ્યો છે, સફળ રહી છે આ રસી અને તે રીતે તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ભારતની અંદર જે બંને રસીઓ મંજૂર કરવામાં આવી છે તે મંજૂરી એટલા માટે છે કે તે ભારતીય વાતાવરણને અનુકૂળ આ રસી છે અને ફાઇઝરની જેમ તેને -70 ટેમ્પરેચર રાખવાની જરૂર નથી પડતી. આ બંને રસીઓ જે છે ભારતના વાતાવરણની અંદર સામાન્ય જે રસીકરણ થતું હોય છે તે સમયે જે રીતની સુવિધાઓ છે તેની અંદર જ આ બંને રસીઓ જે છે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે. ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને હવે તેનો ઉપયોગ થઈ શકશે. આ બંને રસીઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો અને કેવી રીતે તેનું રસીકરણ કરવામાં આવશે તે વિસ્તૃત માહિતી કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલય આ વિશેની તમામ વિગતો આપશે. પણ હાલ પૂરતી સૌથી રાહતની વાત દેશવાસીઓ માટે 2 રસીઓને મંજૂરી મળી ચૂકી છે અને ઝાયડસની જે ઝાયકોવ-ડી વેક્સિન છે તેના 3જા ટ્રાયલને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. એટલે કે તેઓ ક્લિનિકલ ટ્રાયલ કરશે ઝાયકોવ-ડી અને ત્યારબાદ તેઓ તેના ડેટા આપશે અને તેના આધારે ઝાયડસની જે રસી છે તેને મંજૂરી આપવામાં આવશે, જેમાં 1 મહિના જેટલો વધુ સમય લાગી શકે છે. પણ હાલ પૂરતી કોવિશિલ્ડ અને કોવેક્સિનને મંજૂરી મળી જતા હવે તે બંને રસીઓનો ઉપયોગ થઈ શકશે અને ભારતની અંદર જે ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સ છે, જે લોકોની રસી આપવાની પ્રાથમિકતા જે પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું તે પ્રમાણે જે પ્રાથમિક જે લોકોને રસી આપવાની છે તેવા તમામ ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સને આ રસીકરણની શરૂઆત થઈ જશે અને લગભગ 1 સપ્તાહની અંદર આ રસીકરણનો કાર્યક્રમ શરૂ થાય તેવી પૂરી શક્યતાઓ જોવામાં આવી રહી છે. જી બિલકુલ બ્રિજેશ, આ સમાચાર સામે આવતાની સાથે જ આપણે કહી શકીએ કે 2021નું વર્ષ આપણા માટે ખુશીઓ લઈને આવ્યું. આ 2 રસીને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે, ખૂબ જ મહત્વની આ વાત. બિલકુલ બંને રીતે રાહતની વાત એટલા માટે છે કે એક તરફ વેક્સિનને મંજૂરી મળી તો બીજી તરફ સૌથી મહત્વની કે કોરોનાના કેસમાં પણ સતત ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લા 15 દિવસની અંદર સમગ્ર દેશની અંદર કોરોનાના કેસ ઘટ્યા છે અને હાલ ફક્ત જે એક્ટિવ કેસો છે તેમાંથી 5 રાજ્યોમાં જ 62%થી વધુ કેસ એક્ટિવ છે. એટલે દેશના અન્ય ભાગની અંદર કોરોનાના એટલા એક્ટિવ કેસ નથી અને તેવા સંજોગોની અંદર જ્યારે રસીને મંજૂરી મળી છે તો હવે કોરોનાનો ખાત્મો જે કહી શકાય તે ભારતમાં થઈ શકશે અને ભારતના તમામ લોકો માટે સૌથી સારા સમાચાર એ છે કે 2 વેક્સિનને મંજૂરી મળી ગયા બાદ તમામ લોકો માટે આ વેક્સિન ઉપલબ્ધ તો થશે પણ તે પહેલા જે ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સ છે તેમને આ વેક્સિન આપવામાં આવશે અને દેશના 27 કરોડથી વધુ લોકોને જુલાઈ સુધીમાં વેક્સિન આપવાનો ટાર્ગેટ છે. એટલે કે 27 કરોડ લોકો સુધી જો વેક્સિન પહોંચી જાય. હંમેશા એવું હોય છે કે આજે કોરોનાની ચેઇન તોડવા માટે 40% લોકોને જ વેક્સિન પહોંચાડવી જરૂરી છે, તમામ લોકોને વેક્સિન આપવી જરૂરી નથી. જો એક વખત એ 40% લોકો સુધી વેક્સિન પહોંચી ગઈ તો કોરોનાની ચેઇન તૂટવામાં સફળતા મળે છે અને એટલા માટે હાલ પહેલી પ્રાયોરિટી જે છે કે જેમનાથી કોરોના ફેલાય તેવી શક્યતાઓ વધારે રહેલી છે તેવા ફ્રન્ટલાઈન વોરિયર્સ અને જે સુપર સ્પ્રેડર્સ છે તેમને આ કોરોનાની વેક્સિન આપવામાં આવશે, જેથી કરીને કોરોનાની ચેઇનને બ્રેક કરી શકાય અને નવા વર્ષે કોરોના કેસ ઓછામાં ઓછા ભારતમાં આવે. કારણ કે જે રીતે બ્રિટનમાં હાલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નવા સ્ટ્રેનનો ખતરો થઈ ગયો છે અને એક સાથે જે કેસો છે તે ફરી એકવાર વધી રહ્યા છે બ્રિટનની અંદર. તેની સરખામણીમાં ભારતમાં હજુ સુધી કેસ વધ્યા નથી. ભારતે ફરી એકવાર 8 જાન્યુઆરીથી બ્રિટન સાથેની ફ્લાઇટો શરૂ કરી છે. તેવા સંજોગોની અંદર નવા સ્ટ્રેનના કેસો કે જે વધુ સંક્રમણ ફેલાવી શકે છે તે આવી શકે છે. તે સંજોગોની અંદર બંને રસીઓને મંજૂરી મળવી એ ખૂબ સારી વાત છે અને કોરોના સામે લડાઈ ભારતમાં મજબૂત થશે. જી બિલકુલથી બ્રિજેશ, આભાર આપનો જાણકારી બદલ. તો 2 વેક્સિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ડ્રગ્સ કંટ્રોલર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી આ મહત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી. ભારતમાં કોરોનાની 2 રસીને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી મળી. DCGIએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. મહત્વનું છે કે બંને રસીની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ચાલુ જ રહેશે, પરંતુ 2 વેક્સિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. કોવેક્સિન અને કોવિશિલ્ડને આપવામાં આવી છે મંજૂરી. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ આ ખુશખબરી, સૌથી મહત્વની વાત. જે લોકો રાહ જોઈને બેઠા હતા, અનેક સવાલો હતા કોરોના વાયરસની રસી આખરે ક્યારે આવશે, ક્યારે દવા આવશે, પરંતુ હવે આ તમામ સવાલોનો અંત 2 વેક્સિનના ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક પર આ સૌથી મહત્વની અને આ સૌથી ખુશખબરી કહી શકાય. DCGIએ કરી છે આધિકારિક જાહેરાત. કોરોનાની વેક્સિન આવી ચૂકી છે. બંને રસીની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ ચાલુ જ રહેશે, પરંતુ 2 વેક્સિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. જે ગુજરાતમાં તો તમામ તૈયારીઓ પણ કરી દેવામાં આવી છે. તમામ શહેરોમાં ડ્રાય રન પણ કરવામાં આવ્યા અને કઈ રીતે રસીકરણનો કાર્યક્રમ હશે આ તમામ વિશે તૈયારી પણ કરવામાં આવી છે. જો કે ઝાયડસની વાત કરીએ તો ઝાયડસની રસીને વધુ એક ફેઝ બાદ મંજૂરી આપવામાં આવશે.
ભારતમાં હાલ કોરોનાની રસીના ઇમરજન્સી ઉપયોગને મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે।